ପାଲା ମଞ୍ଚ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ମଞ୍ଚରେ କହି ଆଜି କହୁଛି ଡୋନେସନ ଆସିଥିଲା ହାରାହାରି 12 ଲକ୍ଷ। କେବଳ 12 ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଏଇ ପାଲା କଳାକାର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ପାଲା ପ୍ରେମୀ ମାନେ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟି ହେଇଗଲେ ମତେ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଖି ରଖି ମୁଁ ଭଉଣୀ ଚାମଳ ଧରିଲି। ଆପଣ ତ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥିଲେ ଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ 18 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜି ସେ ମଥୁର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ। ଯେଉଁ ପାଟ ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦ୍ୱାରକା ଶାସନ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ବଣ ଭାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜା କରିନା। ରାଜା ହଉଥିଲେ ଉଗ୍ରସେନ। ତାର ବଳରାମ କଣ ବିଚାର କରିବେ? ଏ ତ ପ୍ରଥମ ଛକି ସେ ନାଲି ଛକି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣେ ଦଣ୍ଡ ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଟିକେ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଯୋଉଦିନ ଏକଲଭ୍ୟ କହିଲେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ तो दक्षिण हाथ बुढ़ागुटा काटिकी मते दान दे। आज्ञा ये बुढ़ागुटी काटिला अच्छा आपण माने समस्त कहंतु गुरु जहा को ठीक कले ना आज्ञा गुरु ठीक कले शिष्य प्रति अभिचार कले आज्ञा मु कहू ठीक कर 100% ठीक 100% ठीक करि जंती आज्ञा मु आपण को माने भी ठीक करि जंती कोन न्याय जे प्रकृत द्रोण भूल करना कारण एकलव्य जो अपराध करिछि से अपराधर दंडटा से देइचंती केवल प्रायश्चित हिसाब। अच्छा जड़े अपराध करिव अपराधी 3 जन गोटे दोषर अपराध आज्ञा क्रिय कारित अनुमोदित जी कला सी अपराधी एक नंबर जी करेला ताठर से बड़ अपराध जी समर्थन कला से बड़ अपराध ताठर अपराधी विश्व के ना से दिन पुरुष सभारे द्रौपदी की उल्लंघन कला दुशासन से क्रिय कला से दोषी नुह कहला किए दुर्योधन मानी दुर्योधन ये ताठ बेसी दोषी ना नहीं ताको अनुमोदन कला किए ना कुरुकुलर जे पितामह जे मुरबी भीष्म सभा रखिले यदि से गोटिए प्रतिवाद करी तांते दुशासन दुर्योधन मो बहुर केशाकर्षण तथा वस्त्र हरण करे तमे के ये गांगे विरोध प्रिय भगते जे गांगे धनुटा उठे दे लक्ष्य राजा थरी जाती पृथ्वी थरी जाए से दिन जे पुरुष सभारे धनुटा उठे नहीं थांते 100टा दुर्योधन 100टा दुशासन साथ होई थांता द्रौपदीर वस्त्रहरण करिबे तो मुख्य अनुमोदन कले किए नीरव मतल गोपति देले भीष्म पितामह भीष्म 3 जन जाक दंड पाइछन्ति क्रिय दुशासन अपराधी 1 नंबर थिला बोली जो हाथरे से केशाकर्षण वस्त्र छिके थिला भीम से हाथ 2टा उपाड़ी के बबादा जो दुर्योधन आज जानले निर्दोष कथा बाड़ी के इच्छा भीम से जानटा पेटी के भांगी दला जो भीष्म अनुमोदन करे सहस्र दंड कोन पाइले आइना दे गया सरसंजा हां 127 टा तीर ऊपर सोई 127 टा तीर से परवर्ती काल से विधि स्वीकार करिछन भूल करिछि बोले प्रमाण प्रमाण एक
एकलव्य वृत्तांतକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା କଣ ହବ? ଯଦି ତୃଣ एकलव्य चोरी କରିଛି ଚୋର କୋଉ ଚୋର ଚୋର ସିଏ ନା ସାମରିକ ବିଦ୍ୟାର ଚୋର ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମନୁଙ୍କର ନ୍ୟାୟରେ ଚୋରି ବିଦ୍ୟାର ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥାତ ଚୋର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଚୋରି କରିଥିବ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମନୁନୀତିରେ ସେ ଅଙ୍ଗଟାକୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଚୋରି କାମ ଅଛି ଯୋଉ ଚୋରି କାମରେ ବାପା ଥରେ ସେ ଅଙ୍ଗ କଟା ଆଉ କଣ ହବ? ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆ ସେ ଚୋରିଟା କଣ କଣ କଲେ ମୁକ୍ତି ନ ପାଇ ଶବ୍ଦଟେ ବୋଲୁଛି ମନୁସଂହିତା ତମେ ମହାପଶୁ ନା ଔଷଧି ଅସ୍ତ୍ରଂ ଶସ୍ତ୍ରଂ ପାଣିନାଙ୍ଗଶ୍ଚ जो लोग महापशु चोरी करे महापशु हाथी घोड़ा गो जाति जे ए सब जो लोग चोरी करे राजा तार हाथ काटबनी अंग छेदन कर दंडटा हूँ मृत्यु दंड बुझल आज्ञा पुणी आउ गोटे दंड कौन औषधि ना माने वैद्यालय जदि कि औषध चोरी कला औषधर टेक्निक चोरी कला बाबा तार दंड मृत्यु मृत्यु दंड एवं अस्त्रागार जे अस्त्र चोरी कला एवं अस्त्र विद्या चोरी कला तार दंडटा मृत्यु मृत्यु दंड आपणकर बालियापाड़ा घाटी भारतवर्षर सामरिक विद्या टेक्निक सेठी आज्ञा सब सामरिक अस्त्र तैयारी होची युद्धास्त्र सब तैयारी होची चांदीपुर बालियापाड़ा धरतु कौनसी साइंटिस्ट से टेक्निक चोरी करी पाकिस्तान बा अन्य राज्य बिक्री करिया को गला बेले धरा पड़ा आपण कोन ता दंडटा कोन मृत्युदंड होनी अच्छा एकलव्य जो विद्याटा चोरी कला वो विद्या चोरी करता हस्तिना को रक्षा करिबार जो सामरिक कौशल से सामरिक कौशलटा को से चोरी कला जद्वारा धरा धरा तो पड़े दंड नीति अनुसार मनुक नीति अनुसार एकलव्य मृत्युदंड होता एकलव्य को वंचित कराला ना तार गुरु विद्यारू से द्रोणता देलेनी आस्ते शिक्षा आज्ञा कहबा के तो आज्ञा हां आपण कोन सुनो भलो कथा आपण जहा प्रश्न आप बहुत क्लियर कर अच्छा द्रोण आपण निज चाही करथिले आपण जने टीचर रखै छ मो घरे मो पांचटा छुक पाठ पढी मोटर दरबार अच्छा सारे अन्य लोकर छुआ कोनी आपण घर बसिबे आपण को बिना अनुमति कहबे से गोटे अन्य पिला आनी बसिबे बसिबे के तो द्रोण थिले वेतन भोगी गुरु कौरव पांडव मानक अस्त्र विद्या शिक्षा देवे एवं भीष्मक हस्तिनार राजकोषर वेतन नेबे वेतन भोगी गुरु अधिकार नहीं क्या पाठ पढ़ेब बिना अनुमति मु जहा कहूँ आज्ञा मु भूल थी पारे नहीं ठीक अच्छे करेक्ट करेक्ट एकदम ठीक तेणु आपण मैंने विचार कर समस्त शिक्षित ये गाँव मंच पेंडाल अलगा आपणकर एक मंच अलगा कारण प्रत्येक जड़े जड़े मनीषी जड़े जड़े ज्ञानी जड़े जड़े सत्सव ये पारा ठकी हमें अन्य जो थे पारा ठकी थी पड़ी सतर्कता कौन आज्ञा जो घी ढाड़ी मत तो रही
ପାଉଁଶରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଢାଳିଲେ ସେ ମଦ ରହିବ? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ସେଠି ଘିଅ ଢାଳିଲେ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ଆଉ ପାଉଁଶ କଦାରେ ଘିଅ ଢାଳିବେ ପରେ ସେଠି ତୃଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହଉ ବା ପରୋକ୍ଷ ହଉ ଇଏ ମୋତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲାଣି। ହସ୍ତିନାର ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା କିଏ ଚୋରି କରିছে? ରାତି କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହବ, ପିଲାଟା ମରିଯିବ। ଗୁରୁର ଧର୍ମ ଶିଶୁକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବ। ଯଦି ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦିଏ, ପ୍ରଥମ ଦଣ୍ଡଟା ହେଇସାରିଥିବ, ଆଉ ବଡ ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହବ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଜ୍ଞା। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଗାୟକ, ଜଣେ ମତେ ଥାପଟେ ଲଗେଇଲା, ତାବଲାଟେ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ସମାଜପଦ ଲୋକ, ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବୁଝିଲା ଗୋଟେ ଥାପଟେ ଲଗେଇଲା, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରଖି କଣ ତ ମାରିବି? ମାରିବି? ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକିବି, ପଞ୍ଚାୟତ ଡାକି ସାରିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ ଏଡେ ବଡ ଲୋକକୁ ତୁ ଗୋଟେ ଛାଡା କି ଭୁଲେଇଛି? ନାଇଁ ଆମର ଭୁଲେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରବଳ ମାରିଦେଇଛି। 10,000 ଟଙ୍କା ସେ 10,000 ଦେଲା, ଖାଲି 10,000 ଦବ। ସିଏ ଯୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକମାନେ ବସେଇଥିଲେ ଦଶଖତ ମାରିବେ, ସେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲା ବୋଲିକି ସେ ସ୍ୱୀକାର ଲେଖିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦଶଖତ ମାରିବି, ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦଶଖତ ମାରିବି, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଦଶଖତ ମାରିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଟରେ ଗଲା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗ କି ଅନ୍ୟ ଭଦ୍ର ଲୋକ ମୋତେ ଟିକେ ଉସ୍କେଇବେ, ତମେ ଗୋଟେ ଏଡେ ବଡ ସମାଜପତ ଲୋକ, ତମେ ସେ ଚଟାଣ ବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାଲି ମାଲି ମତେ କେସ୍ କର, ମାନି କେସ୍ କର, 1,00,000 ଟଙ୍କା 5,00,000 ଟଙ୍କା କେସ୍ କର, 1,00,000 ଟଙ୍କା ଜିତି ଦବ, କୋର୍ଟରେ ଜିତି ଦବ। ମୁଁ ସେ ଲୋକ କଥାରେ ପଡି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେସ୍ ଦାୟର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ 10,000 ଟଙ୍କାଟା ଦେଇଛି, ସେ ଯାଇକି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଦେଇକି ଜଜ ପାଖରେ ଦେଖିବ, ମୋ କେସ୍ ରହିବ? ଡିସମିସ୍ ହେଇଯିବନି? କାରଣ ଜଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଥରେ ଦିଆଯାଏ, ଦଣ୍ଡଟା 2 ଥର ଦିଆଯାଏ, ସେ ଲଘୁ ହଉ କି ଗୁରୁ ହଉ। ବୁଦ୍ଧିମାନ 5,000 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୁରୁକୁଳର ଗୌରବ ବଢେଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ। ଗୋଟେ ମରି ଯାଉଥିବା ଶିଷ୍ୟକୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଯଦି ମୁଁ ଲଘୁ ଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମର ଚୋରି ବିଦ୍ୟା କହୁଛି, ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେ ଚୋରଟା ଚୋରି କରିଥବ, ସେଇ ଅଙ୍ଗଟାକୁ କାଟିଦେଲେ ସେଣୁ ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାକୁ ଚୋରି କରିଛି, ଦକ୍ଷିଣ ହାତର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇଛି, ତେଣୁ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା କାଟିଦେଲେ ଯଦି ଆରେଷ୍ଟ ଖାଲି ହବ ହସ୍ତିନାର, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ତ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ ହବ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡଟା ଥରେ ଦିଆଯାଏ। ମୋର କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମହାସମର ସରିଗଲା, ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ଗାନ୍ଧାରୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟି ଗୋଟି ପୁଅ ମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି, ଡାକିଲା କୃଷ୍ଣ ସବୁ ନାଟକର ସୂତ୍ର ଦଳୁଛୁ, ବଂଶ ଶେଷ କାଳେ ମୋର ପ୍ରୟାଣ ତୁ ସେମିତି ମରିବୁ, ତୋରି ଆଗରେ ସବୁ ବଂଶୀ ମାନେ ବଂଶଧର ମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି ମରିବେ, ଶେଷରେ ତୁ ବି ମରିବୁ। ଗାନ୍ଧାରୀ ପରା ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଛି, ପୁଣି କଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ସାରିଛି। ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା, ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପୁଅ, ନିଜର ଭାଇ, ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ କୃଷ୍ଣକର ମରିଗଲେ, ଆଠାରୁ ବଡ ଦଣ୍ଡ କଣ ହେଇପାରେ? ଆଉ କଣ ବଳରାମ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ପ୍ରଭାତ ଏ ପ୍ଲଟ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ? ହାଇକୋର୍ଟରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗଲା, ମଶାଲ ଧରି ଯାଉଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡି ଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ମଶାଲ ଧରି ଯାଉଥିଲେ, ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଦୂର? ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ବୁକ୍ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ଯାଇଥିଲେ,
ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ଫସଲ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାର ସିଏ କାହିଁ ଯିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗାନ୍ଧାରୀ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ଧପଟିଆ କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅନ୍ଧପୁଟିଟି ଯେହେତୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁଅ